بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان حج والنٹیئر گروپ کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے رضاکاروں کی بہتر سے بہتر تربیت کر سکے، تاکہ جب رضاکار مینا میں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہوں تو وہ حجاج کی اچھے طریقے سے رہنمائی کر سکیں۔ گزشتہ سالوں میں اس چیز کی کمی کو محسوس کیا گیا کہ بہت سے رضاکار، خاص طور پہ جن کا تعلق جدہ، ریاض اور دمام کے علاوہ دوسرے شہروں سے ہے، ان کو ٹریننگ کے وہ مواقع میسر نہیں آتے جو بڑے شہروں میں مقیم رضاکاروں کو ہوتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان حج والنٹیئر گروپ نے اس سال آن لائن ویڈیوز کے ذریعے ٹریننگ کی ابتدا کی ہے۔ اس کوشش سے انشاءاللہ چھوٹے بڑے تمام شہروں کے رضاکار مستفید ہوں گے، بالخصوص وہ رضاکار جو ہمارے ساتھ حجاج کی خدمت میں پہلی دفعہ شریک ہو رہے ہیں۔ آن لائن ٹریننگ کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ ویڈیو جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس حصہ کی پہلی نشست ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو مینا کا تعارف کروایا جائے گا اور وہ بنیادی باتیں بتائی جائیں گی جو ہر رضاکار کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ دوسری ویڈیو میں آپ کو نقشہ پڑھنے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس میں ہم آپ کو پاکستان حج مشن کا نقشہ پڑھنا اور سمجھنا سکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ پاکستان حج والنٹیئر گروپ کے اپنے نقشے کے بارے میں بنیادی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ٹریننگ کے تیسرے حصے کی ویڈیو میں آپ کو حجاج کے کارڈ یا ان کی کلائی میں باندھے گئے بینڈ کو پڑھنا سکھایا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ اس سے حجاج کی رہنمائی کے لیے کون سی انفارمیشن تلاش کرنی چاہیے۔ چوتھے حصے میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ حاجی کے کارڈ یا اس کے کلائی کے بینڈ سے متعلقہ انفارمیشن تلاش کرنے کے بعد ان کو ان کے مکاتب تک رہنمائی کس طریقے سے کی جائے۔ آخری حصہ میں آپ کو ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے چند ہدایات دی جائیں گی، جن ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ پاکستان حج والنٹیئر گروپ کے اس نیک مشن کو اس گروپ کے نظریاتی اصولوں کے مطابق آگے بڑھانے میں ہمارے معاون و مددگار ہوں گے۔ تو آئیں مینا کے تعارف کے متعلق ہماری نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس حصے میں آپ کو سب سے پہلے مینا کے اہم مقامات یا لینڈ مارکس کے بارے میں بتایا جائے گا، جن کو زبانی یاد کرنا اور ان کی لوکیشن کے بارے میں جاننا ہر رضاکار کے لیے ضروری ہے۔ ان اہم مقامات کی لوکیشن کو ہم پاکستان حج مشن کے نقشہ کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم مینا میں موجود پلوں، مینا کے داخلی خارجی راستوں، مینا کی چھوٹی بڑی سڑکوں کے بارے میں سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ پھر میں آپ کو مینا میں لگے پولز کے متعلق اہم معلومات فراہم کروں گا۔ اس پول نمبر کو اگر آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو آپ مینا میں دنیا کے کسی بھی حاجی کی خدمت یا ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ معلومات مینا کے زون کے بارے میں بھی دی جائیں گی، اور آخری حصہ میں آپ کے ساتھ مینا کی اصلی تصاویر شیئر کی جائیں گی، جن کی مدد سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ اسکرین پر مینا کے اہم مقامات کے نام شیئر کروں، میں آپ کو مینا کی گوگل ارتھ سے لی گئی ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو مینا کے گرد و نواح کے بارے میں بہتر اندازہ ہو سکے۔ بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ مینا کے خیموں کے، جو میرا تصویر میں آپ کرسر دیکھ سکتے ہیں، یہ مینا کے خیمے ہیں۔ مینا کے خیموں کے بعد اس تصویر میں آپ جمرات کی بلڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد الٹے ہاتھ آپ کو حرم کی لوکیشن کا بہتر اندازہ ہو جائے گا۔ مینا کے نظر آنے والے خیموں کے نیچے والے حصے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ حصہ مزدلفہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایریا جس میں آپ کو بہت ساری بلڈنگ نظر آ رہی ہیں، یہ مکہ عزیزیہ کا علاقہ ہے۔ آپ کی رہائش اور بہت سارے حجاج کی رہائش اسی علاقے میں ہوتی ہے۔ خیموں کے سیدھے ہاتھ آپ یہ ایریا جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ قربان گاہ ہے۔ آگے آنے والی سلائیڈز میں جو گفتگو کی جائے گی اس میں مینا کے اندر موجودہ اہم مقامات اور سڑکوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر نقشہ میں موجود خیموں کے گرد و نواح کے علاقے سے آپ واقف ہوں تو اس سے آپ کو مینا کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حجاج کو بنیادی معلومات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حجاج آپ سے پوچھیں گے کہ قربان گاہ کس طرف ہے، تو آپ کو قربان گاہ کی لوکیشن کا اندازہ ہوگا، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ قربان گاہ کس طرف ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے بھی پوچھیں گے کہ عزیزیہ کس طرف ہے یا حرم جانے کا راستہ کس طرف ہے۔ کچھ حجاج آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جمرات کس طرف ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مینا ایک وادی ہے۔ اس وادی کے دونوں اطراف میں پہاڑ ہیں۔ یہ ایریا جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ بھی پہاڑی علاقہ ہے، اور یہ جو ایریا ہے اس ایریا میں بھی پہاڑ ہیں۔
इस वजह से मिना के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो भी बहुत मखसूस हैं। मिना में दाखिल होने के लिए आप इन पुलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके बारे में आपको अगली स्लाइड्स में डिटेल में बताया जाएगा। इसके अलावा आप हरम से अगर आ रहे हैं तो जमरात की बिल्डिंग को क्रॉस करने के बाद आप मिना में दाखिल हो सकते हैं, या इस तरफ से मुज़दलिफ़ा की तरफ से जो रास्ते पैदल चलने के रास्ते हैं इनके ज़रिए आप मिना में दाखिल हो सकते हैं। ये आपके साथ मैं मिना के खैमों की गूगल अर्थ से ली गई एक और तस्वीर शेयर करता चलूँ। इस तस्वीर में आप जमरात को देख सकते हैं, और इसी तरह जो पहाड़ी इलाका जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था वो एक सीधे हाथ और उल्टे हाथ ये वो पहाड़ी इलाका है, ये मिना के खैमे। तो आगे हम नक्शे की मदद से जब मिना के अहम मकामात को समझ लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह गूगल अर्थ से ली गई इस तस्वीर के अंदर भी उन मकामात को ढूंढने में बहुत आसानी होगी। आप अपनी स्क्रीन पर मिना के अहम मकामात या लैंडमार्क्स देख सकते हैं। इन मकामात को हर रज़ाकार के लिए ज़ुबानी याद करना बहुत ज़रूरी है। इन मकामात में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जमरात है, उसके बाद मिना में मौजूद 3 पुल, मिना के ट्रेन स्टेशन, मिना की अहम सड़कें, मिना की मसाजिद, कुर्बानगाह जिसके बारे में आपको पिछली स्लाइड में भी मैं बता चुका हूँ, मिना के अहम हस्पताल, मिना के हस्पतालों के बाद मिना की बाउंड्री के बारे में जानना, और पाकिस्तान हज मिशन के दफ्तर के बारे में जानना भी हर रज़ाकार के लिए बहुत ज़रूरी है। इन तमाम मकामात को हर रज़ाकार को ज़ुबानी याद करना बहुत ज़रूरी है, और इनकी लोकेशन के बारे में भी हर रज़ाकार को मालूम होना चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर पाकिस्तान हज मिशन का नक्शा देख सकते हैं। ये नक्शा 2014 का नक्शा है। इस साल भी नक्शा कमोबेश ऐसा ही होगा। इस नक्शे की मदद से मैं आपको मिना के अहम मकामात जो कि आप पिछली स्क्रीन पर देख चुके हैं उनकी लोकेशन के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। अगली स्लाइड में हम तमाम लैंडमार्क्स को बारी बारी अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। सबसे पहले उल्टे हाथ आप जमरात को देख सकते हैं। इसके बारे में तमाम रज़ाकारों को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसा कि मैंने इब्तदाई स्लाइड में आपको बताया था कि मिना के खैमों के एक तरफ जमरात है और मिना के खैमों के दूसरी तरफ मुज़दलिफ़ा है। मुज़दलिफ़ा में खैमे नहीं हैं। उसके बाद मिना के अंदर मौजूद 3 पुल, सबसे पहले पुल खालिद जो कि जमरात के करीब तरीन है, 15 नंबर पुल है ये। इसके बाद पुल मलक अब्दुल अज़ीज़ जो मिना के बीचों बीच गुजरता है, और सबसे दाएं हाथ आप देख सकते हैं पुल फैसल जो कि मुज़दलिफ़ा के बिल्कुल करीब है। इसके बाद आपको मिना की अहम सड़कों के बारे में मैं बताऊंगा। मिना के अंदर 6 अहम ऐसी सड़कें हैं जिनके बारे में हर रज़ाकार को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको मैं सड़क अब्दुल अज़ीज़ या तरीक़ अब्दुल अज़ीज़ जो कि आप नक्शे में देख सकते हैं उसके बारे में बताता चलूँ कि ये ऐसी सड़क है जो कि अरफात से शुरू होकर मुज़दलिफ़ा से होती हुई मिना में दाखिल होती है यहाँ से। उसके बाद ये सड़क सीधी हरम तक जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर मलक अब्दुल अज़ीज़ कुबरी भी देख सकते हैं और सड़क अब्दुल अज़ीज़ भी है। मलक अब्दुल अज़ीज़ कुबरी या पुल का नया नाम जो है मलक अब्दुल्ला है, तो हम आसानी के लिए इसको अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों का जो नंबर है वो मुख्तलिफ है। अब्दुल अज़ीज़ पुल का जो नंबर है वो 25 नंबर है, जबकि सड़क अब्दुल अज़ीज़ उसका नंबर 38 है। उसके बाद जो अहम सड़क जो दूसरी आपको मैं बताऊंगा वो है तरीक़ कसरुल मुल्की। कसरुल मुल्की रोड अब्दुल अज़ीज़ पुल के बाद 38 नंबर रोड के अंदर जम हो जाती है। इसके बाद मलक फैसल आप देख सकते हैं 50 नंबर रोड। उसके ऊपर सड़क जोहरा जो है 56 नंबर रोड। उसके बाद सूकुल अरब रोड 62 नंबर रोड। सड़क सूकुल अरब और सूक जोहरा अहम इसलिए भी हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी हुजाज के खैमे इन्हीं सड़कों के ऊपर होते हैं। उसके बाद आप सबसे आखिर में सड़क फ़हद देख सकते हैं 68 नंबर। ये सड़क भी तरीक़ मलक अब्दुल अज़ीज़ की तरह अरफात से होती हुई हरम तक जाती है। बाकी जो सड़कें हैं वो जमरात पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। जमरात के बाद पैदल चलने का रास्ता जो है वो टनल के ज़रिए आप हरम की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रीन पर एक नीले रंग की सड़क देख सकते हैं जो कि पैदल चलने का रास्ता है। ये तरीक़ मशा कहलाता है। ये मिना का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीक़ मशा या पैदल चलने वाला रास्ता है। ख़ास तौर पे 10 ज़ुल्हज को जब आप अपनी ड्यूटी स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे हुजाज इस रास्ते से होते हुए जमरात रमी करने के लिए जाएंगे। ये जो तरीक़ मशा है ये मलक फैसल और सड़क जोहरा के दरमियान है। इसके अलावा एक और तरीक़ मशा जो कि हुजाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं
वो कुर्बान गाह की तरफ से होती हुई जमरात की तरफ जाती है। इससे पहले कि आपको मैं मिना के दूसरे अहम मकामात के बारे में बताऊं, आपको मैं मिना के सड़क नंबर के बारे में एक सिस्टम है वो समझाना चाहता हूं। इसकी मदद से आप तमाम सड़कों के अहम सड़कों के नंबर याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं पुलों के नंबर के बारे में अगर बताता चलूं, तो पुल मलक खालिद, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका नंबर 15 है। इसके बाद जो अगला पुल है अब्दुल अजीज़ या अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ इसको कहा जाता है, इसका नंबर 25 है। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो 10 नंबर का है, यानी 15 नंबर में अगर आप 10 ऐड करें तो आप 25 नंबर पे आते हैं। तो ये जो है इस पुल का नंबर है। इसके बाद इसमें 10 मज़ीद ऐड करें तो 35 नंबर बन जाता है। तो ये पुल फैसल है। इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए आप बहुत आसानी के साथ तीनों पुलों के नंबर याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अजीज़िया की तरफ से पहली सड़क, जो कि जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, 38 मलक अब्दुल अजीज़, इसके अंदर अगर आप 6 का हिस्सा ऐड करें तो 44 नंबर आता है। तो ये 44 नंबर कसरुल मुल्की रोड का नंबर है। इसी तरह आप 6 नंबर और ऐड करें तो 50, जो कि मलक फैसल बन जाता है। फिर 6 ऐड करें तो सूख जोहरा, जो कि 56 बनता है। फिर 6 ऐड करें 62, और इसी तरह 68 नंबर रोड है। इन रोड के नंबर को याद करना भी हर रज़ाकार के लिए बहुत अहम है, क्योंकि मिना में मौजूद हर जगह पोल लगे हुए हैं और हर पोल की लोकेशन रोड के नंबर से ही आप समझ सकते हैं। मुख्तसर तौर पे जो कि सड़कें आप देख सकते हैं, 6 सड़कें, इनमें 6 के हिस्से का फ़र्क है इनके नंबरों में, और जो कि पुल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इनमें 10 के नंबरों का फ़र्क है। एक और बात अहम मैं आपको बताता चलूँ, मिना के अंदर जो सड़कें 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, जैसा कि जितनी भी स्क्रीन पर नज़र आने वाली सड़कें हैं ये तमाम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। तो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल वो सड़कें हैं मिना में जो कि मिना के एक से ज़्यादा जोन से होकर गुजरती हैं, जबकि आगे मैं आपको स्क्रीन में बताऊंगा कि मिना के एक जोन के अंदर जो मौजूद सड़कें हैं उनका जो नंबर है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि 211 जो कि जोन नंबर 2 की 11वीं रोड है। इसके बारे में थोड़ी तफसील मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। आपको अहम मकामात की तरफ वापस आते हुए मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी स्क्रीन पर मस्जिद अल खैफ देख सकते हैं। ये जमरात के बिल्कुल साथ है और अब मलक खालिद पुल और जमरात के दरमियान है। इसके बाद आप मस्जिद कोयती देख सकते हैं जो कि अब्दुल अजीज़ या अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ पुल के पास है। इसके बाद ये आप कुर्बान गाह देख सकते हैं अपनी राइट साइड पे। कुर्बान गाह का जिक्र हम इस वीडियो के इब्तिदा में भी कर चुके हैं। इसके बाद मिना में अहम तरीन ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से इस्तेमाल होने वाली जो सहूलत है वो ट्रेन है। तो ट्रेन का स्टेशन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये स्टेशन नंबर 2 जो कि पुल अब्दुल अजीज़ के बिल्कुल साथ है, और ये स्टेशन नंबर 3 जो कि जमरात के पास है। हस्पतालों का जिक्र करते चले, वादी मिना हस्पताल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो कि रोड नंबर 68 के ऊपर है। उसके बाद स्टेशन नंबर 1 के बिल्कुल साथ एक आप आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल देख सकते हैं। उसके बाद आप ये सुरंगों को देख सकते हैं। तो ये तरीक मशाह जो है ये सुरंगों से होकर गुजरती है। ये पुल खालिद के भी अंदर सुरंगें हैं और तरीक मशाह के ऊपर भी सुरंगें हैं। तो इन सुरंगों की मदद से जो कि इन इलाके में जो कि यूरोपियन ममालिक का इलाका है, जो यूरोपियन हुजाज का इलाका है, मस्जिद कोयती के पास से इन सुरंगों के ज़रिए होते हुए वो जमरात में रमी करने जाते हैं। अब मिना के ज़ोन के बारे में आपको बताता चलूँ। मिना जो है वो 7 जोन में मुश्तमिल है। जोन नंबर 1 जो कि जमरात है, जो कि पुल खालिद के उल्टे हाथ है। उसके बाद पुल खालिद और पुल अब्दुल अजीज़ के दरमियान जोन नंबर 2 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे अजीज़िया की तरफ जोन नंबर 3 है। के दाएं हाथ जोन नंबर 4 है। फिर आप उसके आगे जोन नंबर 5 देख सकते हैं, मलक फैसल के पहले जोन नंबर 5 और जोन नंबर 2 ऐसे जोन हैं जहां पाकिस्तानी हुज्जाज के मकातब सबसे ज़्यादा होते हैं। जोन नंबर 4 के अंदर इंडिया और बांग्लादेश हुज्जाज के मुकातब ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जोन नंबर 6 आप देख सकते हैं जो कि मस्जिद कोयती की तरफ है। इसमें यूरोपियन ममालिक हुज्जाज के इसमें मुकातब ज़्यादा होते हैं। जोन नंबर 7 आप देख सकते हैं जो कि स्टेशन नंबर 1 के पास है। इसमें ज़्यादातर इस साल लोकल हुज्जाज होंगे। अब अपनी स्क्रीन पर दोबारा पाकिस्तान हज मिशन का वही नक्शा देख सकते हैं जो कि हमने पहले आपके साथ शेयर किया था, और बहुत आसानी के साथ आप इस नक्शे को समझ सकते हैं। अब हम अगली स्लाइड में जोन नंबर 2 को थोड़ा जूम करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मिना के अंदर छोटी सड़कों को कैसे समझा जाए। ये उसी नक्शे का एक हिस्सा है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
یہ पुल खालिद और पुल अब्दुल अजीज़ के दरमियान का इलाका जोन नंबर 2 है। इसको भी हम उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जैसे हमने पहले नक्शे को समझा। अब आप अपनी स्क्रीन पर 2 पुल देख सकते हैं, ये पुल खालिद और पुल अब्दुल अजीज़। इसके बारे में आप यकीनन अब समझ चुके होंगे। उसके बाद ये मलिक अब्दुल अजीज़ रोड, मेन रोड। इसी तरीके से जैसा कि पहली स्लाइड में आपको ये तमाम मेन रोड्स दिखाई गई थी जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं और इनके दरमियान नंबर का जो फ़र्क है वो 6 का हिस्सा है। ये तमाम मेन रोड्स के बाद आप तरीक मिशाह देख सकते हैं। अब आप ये जो 202 नंबर सड़क देख रहे हैं ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 202 का मतलब है कि जोन नंबर 2 की दूसरी सड़क। इसी तरीके से ये 204 नंबर रोड है, ये भी जोन नंबर 2 की चौथी सड़क है। इस तरह 206, अब 203। एक अहम बात जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, जो कि जुफ्त नंबर या इवन नंबर रोड्स हैं एक जोन के अंदर, उनकी जो डायरेक्शन है वो हरम और अरफात की तरफ होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 206, 204 और 202। लेकिन जो ताक नंबर रोड है एक जोन के अंदर, जैसा कि 203 आप देख सकते हैं, इनकी डायरेक्शन अजीज़िया और कुर्बानगाह की तरफ होती है। ये 207 नंबर रोड आप इसी तरीके से देख सकते हैं, एक ताक नंबर रोड है। ये जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी हाजी के बैंड या उसके कार्ड से उसके पोल नंबर को पढ़ेंगे तो आप उसको आसानी के साथ अपने नक्शे के अंदर ढूंढ सकते हैं कि उस पोल की लोकेशन मिना में किस तरफ है, और इसी की वजह से आप आसानी से उन हजाज की रहनुमाई भी कर सकते हैं। मज़ीद इसी नक्शे को हम स्टडी करते हुए 209 नंबर रोड देख सकते हैं, 211 जो कि सब ताक नंबर या ऑड नंबर रोड्स हैं, 225, 227, 231। अब आपको पोल नंबर के बारे में कुछ मैं बताता चलूँ। अपनी स्क्रीन पर यहाँ एक पोल देख सकते हैं 1/62। 1/62 का मतलब है कि ये सूकुल अरब जो कि 62 नंबर रोड है, इसीलिए आपको मैं रोड का नंबर याद करवा रहा था कि 1/62 का मतलब है कि 62 नंबर रोड का ये पहला पोल है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि दाएं हाथ 62 नंबर रोड का ये दूसरा पोल है 2/62। इसी तरीके से 56 जो कि सड़क जोरा है उसके ऊपर जो पहला पोल है 1/56 और फिर उसके दाएं हाथ 2/56। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अमूमी तौर पर जो पोल नंबर है मिना के अंदर वो जमारात की तरफ से स्टार्ट होते हैं और अरफात की तरफ उनका नंबर बढ़ता चला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1/56, फिर 3/56, फिर 5/56। ये अरफात की तरफ जूं जूं पोल नंबर चलता जाएगा इनका नंबर बढ़ता जाएगा। 7/56, 8/56, 9/56 और 10/56। आपके साथ मैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एक और शेयर करता चलूँ कि मिना के अंदर जो कि पोल नंबर हैं, जैसा कि ये आप ताक नंबर देख सकते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। अगर जमरात आपके बैक साइड पे है तो ये पोल जो है ताक नंबर ये उल्टे हाथ आएंगे, और जो जुफ्त नंबर है 2, 4, 6, 8 ये आपके सीधे हाथ पोल आएंगे। अब आपके साथ मैं मिना की कुछ असल तस्वीर शेयर करूँगा। मैंने अपनी वीडियो में ज़िक्र किया था कि मिना जो है वो 7 जोन पे मुश्तमिल है, लेकिन आप इस स्क्रीन में जो कि आप नक्शा देखेंगे मिना के अंदर उसमें तकरीबन 10 जोन नज़र आएंगे आपको। जो 8 और 9 नंबर जोन है ये मुज़दलिफ़ा का जोन है, और जो 0 नंबर जोन है ये अल-मौइसम या कुर्बानगाह का जोन है। ये आपको नक्शा जो कि मिना के अंदर आसानी मैसर होगा, इसमें आपको जोन नंबर नज़र आ सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको पोल नंबर की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होगी। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो बोर्ड देख रहे हैं ये मिना के जोन को हाईलाइट करता है, यानी कि ये जोन नंबर 3 का बोर्ड है, ये जोन जो बोर्ड है ये जोन नंबर 4 के अंदर ये बोर्ड है। अब आप अपनी स्क्रीन पर मिना और अरफात की शरई हदूद की निशानदही करने वाले बोर्ड देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ पोल की तस्वीर कुछ शेयर करूं। जो पोल आप नक्शे पर देख सकते थे उसी तरह के ये पोल हैं 24/206 और 53/62। जो उल्टे हाथ पर आप तस्वीर देख सकते हैं 24/206, इसका मतलब है कि 206 नंबर रोड पर 24 नंबर पोल है, और सीधे हाथ पर जो आपको पोल नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं कि 53/62, तो ये सूकुल अरब के ऊपर जो कि 62 नंबर रोड है उसके ऊपर 53 नंबर पोल है। इसी तरीके से जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक जोन के अंदर रोड है 211 नंबर रोड, आपको जगह जगह मिना में ऐसे निशानदही करने वाले बोर्ड नज़र आएंगे जो कि मुख्तलिफ सड़कों की और मुख्तलिफ क्लिनिक्स की निशानदही करेंगे।
تو 211 نمبر یعنی کہ 2 نمبر زون کی 11ویں روڈ کا یہ بورڈ ہے۔ اب آپ کے ساتھ میں ایک اور تصویر مینا کی شیئر کرتا چلوں۔ یہ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ زون نمبر 2 کی یہ تصویر ہے، اور یہ کون سی سڑک ہے اس کا اندازہ ہم یہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ پول نمبر کون سا ہے۔ 3/56 اس کا مطلب ہے کہ یہ سوق جوہرا جو ہے، یہ سڑک جوہرا ہے، اور اس کا پول نمبر 3 جو کہ الٹے ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ طاق نمبر ہے، اور جفت پول جو کہ 4/56 ہے یہ آپ کو سیدھے ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس ٹریننگ میں کی گئی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس نقشے میں موجود جو نشانات ہیں، جو ایرو ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر نشان کا کیا مطلب ہے۔ صرف ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے یہ مسجد کوئتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ سارے کے سارے نشانات کو جان سکتے ہیں کہ یہ کون کون سی جگہ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پاکستان حج والنٹیئر گروپ کی ویب سائٹ پر جائیں، اور جو نقشہ جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیا گیا تھا، یہ نقشہ آپ آن لائن ہماری ویب سائٹ کے ڈاؤن لوڈ سیکشن سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جلد ہی پاکستان حج مشن کا 2015 کا نقشہ بھی آپ کے ساتھ ڈاؤن لوڈ سیکشن میں شیئر کر دیا جائے گا۔ نقشے کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور اس میں کی گئی تمام باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت آن لائن ٹریننگ کے سلسلہ کی دوسری ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وہ ساتھی جنہوں نے آن لائن ٹریننگ کی پہلی ویڈیو جو کہ مینا کے تعارف کے متعلق ہے اگر ابھی تک نہیں دیکھی تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے فیس بک پیج پر شیئر کی گئی اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں۔ اس کے بعد جب آپ دوسری ویڈیو کو جو کہ نقشہ پڑھنے کے متعلق ہے ملاحظہ فرمائیں گے تو اس ویڈیو میں کی گئی باتوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، یہ ویڈیو نقشہ پڑھنے کے متعلق ہے۔ اگر آپ بطور رضاکار اپنے پاس میسر نقشوں کو اچھی طرح سمجھ نہیں پائیں گے تو یقیناً آپ تمام تر سہولتوں کے میسر ہونے کے باوجود حجاج کی رہنمائی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی فوجی کو میدان جنگ میں ہتھیار تو تھما دیے جائیں لیکن وہ ان کو چلانا نہیں جانتا تو یقیناً اس سے نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ ہرگز نہیں۔ اس ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آن لائن ٹریننگ کا 5واں حصہ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رضاکاروں کے ضابطہ اخلاق کے اوپر ہے۔ اس حصہ کو اس سال ہم وقت کی قلت کی وجہ سے باقاعدہ ریکارڈ نہیں کر پائیں گے، لیکن ہمارے رضاکاروں کے ضابطہ اخلاق کے متعلق 2 صفحوں پر مشتمل ایک PDF فائل ہم اپنے فیس بک پیج پر شیئر کر چکے ہیں۔ آپ یہ فائل ہماری ویب سائٹ کے ڈاؤن لوڈ سیکشن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام رضاکاروں سے گزارش ہے کہ وہ 5 سے 10 منٹ نکال کر روانگی سے قبل ان 2 صفحوں پر مشتمل ہدایات کا مطالعہ کر لیں اور اپنی ڈیوٹی اس ضابطۂ اخلاق کے مطابق ادا کریں۔ اب نقشہ کے متعلق ٹریننگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان حج مشن کے نقشہ میں کیا معلومات میسر ہوتی ہیں اور کن ممالک کے حجاج کی رہنمائی اس نقشہ کی مدد سے کی جا سکتی ہے۔ پھر اس نقشہ کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کے بعد مختصراً آپ کو پاکستان حج والنٹیئر گروپ کے اپنے نقشے کے متعلق کچھ باتیں شیئر کی جائیں گی اور آخر میں ان دونوں کے درمیان فرق کو واضح کیا جائے گا۔ اب آپ سے گزارش کروں گا کہ آنے والی باتوں کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ آپ مینا میں اپنے وقت کا بھرپور استعمال کر سکیں۔ پاکستان حج مشن مینا کا نقشہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سعودی عرب میں نمائندہ آفس یعنی پاکستان حج مشن اس کو تیار اور پرنٹ کراتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد پاکستانی حجاج کے مکاتب کی نشاندہی کرنا ہے، خواہ وہ حجاج گورنمنٹ اسکیم کے تحت آئے ہوں یا پرائیویٹ اسکیم کے تحت۔ لیکن ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب میں مسسہ جنوب آسیہ ساؤتھ ایشیائی تمام ممالک کے حج مشن کے انتظامات کو دیکھتا ہے اور مینا میں ان ممالک کے مکاتب کا بھی اجرا کرتا ہے۔ تو ہر سال کچھ ایسے مکاتب ہوتے ہیں جن میں پاکستانی حجاج کے ساتھ ساتھ دوسرے جنوب ایشیائی ممالک کے حجاج بھی رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ تو پاکستان حج مشن اپنے نقشہ میں تمام جنوب ایشیائی ممالک کے مکاتب کی نشاندہی کرنے کے بعد پاکستانی حجاج کے مکاتب کو ہرے رنگ سے نمایاں کر دیتا ہے، جس کو ہم اگلی سلائیڈ میں تفصیل سے سمجھیں گے۔ اب اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ جنوب ایشیا کے اندر کون سے ممالک کے حجاج آتے ہیں۔ ان میں 4 بڑے ملکوں کا ذکر اہم ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر ان 4 ممالک کے نام سرخ رنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان شامل ہیں۔
اس کے علاوہ سری لنکا، میامیر، مالدیپ، نیپال اور بھوٹان کے حجاج بھی مسطح ساؤتھ ایشیا یا جنوب آسیا کے تحت آتے ہیں۔ تو اس سلائیڈ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ پاکستان حج مشن کے نقشہ کے ذریعے ان تمام حجاج کی رہنمائی کر سکتے ہیں جن ممالک کے نام آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس انفارمیشن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ سالوں میں چند ایسے رضاکاروں سے بھی ملا جو 3 دن خدمت کے دوران صرف پاکستانی حجاج کی رہنمائی کرتے رہے، اور وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ ان کے ہاتھ میں جو نقشہ ہے اس کی مدد سے وہ سینکڑوں دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی رہنمائی کر سکتے تھے۔ اب آپ اپنی اسکرین پر پاکستان حج مشن کا مینا کا 2014 کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان حج مشن کا 2015 کا نقشہ بھی انہی اصولوں کے تحت بنایا گیا ہے جن اصولوں کے تحت 2014 کا نقشہ بنایا گیا تھا۔ ہم اپنی ویڈیو میں 2014 کے نقشے کو ڈسکس کریں گے اور اس کی مدد سے آپ 2015 کے نقشے کو بھی بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اس نقشہ کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں آپ میں سے زیادہ تر رضاکار پہلے سے ہی واقف ہوں گے، لیکن مینا کے مکاتب کے نظام کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی اہم ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ مینا میں مکتب نمبر اور خیمہ نمبر میں کیا فرق ہے تو آپ کے ذہن میں کیا جواب آئے گا؟ میں آپ کو ان کا فرق سمجھانے کی کوشش کروں گا، جیسا کہ آپ مسطح جنوب ایشیا کے بارے میں اب تک کی گفتگو سے واقف ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سعودی حکومت نے پورے مینا میں مکاتب کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے مختلف مسطح میں تقسیم کیا ہے۔ اسی طرح ہر مسطح آگے اپنے امور چلانے کے لیے ان کو مختلف کمپنیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس سال جنوب ایشیا کے ممالک کے حجاج کے امور 119 کمپنیوں کو دیے گئے ہیں، جن کو آسان زبان میں ہم 119 مکتب بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر مینا میں موجودہ خیموں کو گروپوں کی شکل میں ہر مکتب کو الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر مکتب والے آسانی کے لیے اپنے الاٹ کردہ خیموں یا ٹینٹوں کو نمبر دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مکتب نمبر 6 کے اندر خیمہ نمبر 1 سے 10 ہوگا۔ یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے 2 باتوں کی وجہ سے کی گئی ہے۔ نمبر 1، آپ کے پاس حجاج آئیں گے اور پوچھیں گے کہ خیمہ نمبر 6 کہاں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس حاجی کو غلطی سے مکتب نمبر 6 کی طرف بھیج دیں، جبکہ خیمہ نمبر 6 تو 119 مکاتب کے اندر ہر ایک مکتب میں موجود ہوگا۔ تو صحیح رہنمائی کرنے کے لیے آپ کو حاجی کے کارڈ سے خود مکتب نمبر تلاش کرنا چاہیے اور پھر اس کی رہنمائی کرنی چاہیے، جبکہ خیمہ نمبر کو اگنور کر دینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ گفتگو اس لیے بھی اہم تھی کہ 2015 کے نقشہ میں موجود 119 مکاتب کی لوکیشن صرف اور صرف جنوبی ایشیائی حجاج کے مکاتب کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یورپی ممالک سے آئے ہوئے پاکستانی حجاج آپ کو مکتب نمبر 2 کے بارے میں پوچھیں، تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر ان کے کارڈ پر مسطح جنوب آسیا کا لوگو موجود نہیں ہے، جو کہ ہم پچھلی سلائیڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، تو ان کے مکتب کی انفارمیشن بھی آپ کے نقشے میں موجود نہیں ہے۔ تمام حجاج جو کہ جنوب آسیا مسطح کے علاوہ آپ کے پاس آئیں گے رہنمائی کے لیے، تو آپ کو صرف اور صرف پول نمبر کی مدد سے ان کا مکتب تلاش کرنا چاہیے۔ اب ہم اس نقشے کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کسی بھی نقشہ کو پڑھنے کے لیے بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس نقشہ کا لیجنڈ پڑھا جائے، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ اس نقشہ میں موجود مختلف نشانوں کا کیا مطلب ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان حج مشن کا مکتب ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس لیجنڈ کے مطابق پاکستانی جھنڈے کو تلاش کرنا پڑے گا اپنے نقشے میں۔ اس کے بعد جیسا کہ میں پچھلی سلائیڈ میں ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستانی مکاتب جو ہیں وہ ہرے رنگ سے نمایاں کیے جاتے ہیں، اور ایسے مکاتب جن میں پاکستانی اور دوسرے جنوب ایشیائی ممالک کے حجاج رہ رہے ہوں ان کو اس قسم کا رنگ ظاہر کرتا ہے۔ پھر جو پیلا رنگ ہے وہ ایسے مکاتب کی نشاندہی کرتا ہے جو کہ مسطح جنوب ایشیا کے تحت تو آتے ہیں لیکن اس میں پاکستانی حجاج رہائش پذیر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آپ مختلف نشان دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ لال رنگ آپ کو پلوں کو ظاہر کرے گا، پھر بڑی سڑکوں کا رنگ، چھوٹی سڑکوں کا رنگ، ٹرین اسٹیشن کو ڈھونڈنے کے لیے آپ اس لوگوں کو ڈھونڈیں گے، ٹرین پٹری کی نشاندہی اس قسم کی تصویر کرے گی، اور اس کے علاوہ اگر آپ ہسپتال، ڈسپینسری، ایمبولینس، پولیس اسٹیشن یا سول ڈیفنس کی لوکیشن کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس قسم کے نشانات کو اپنے نقشے میں تلاش کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو پول نمبر کو پڑھنے کی بھی کچھ رہنمائی کی گئی ہے، اس کو ہم کافی تفصیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں۔
दूसरे नंबर पर पाकिस्तान हज मिशन के नक्शे में बाहरी तरफ एक टेबल बना होता है जो कि 3 खानों पर मुश्तमिल है। पहले खाने में मकतब नंबर तरतीबवार दिए गए हैं। दूसरे खाने में उन मकतब के पोल नंबर दिए गए हैं। तीसरे खाने में एक ग्रिड नंबर दिया गया है जिसकी मदद से आप बआसानी किसी भी मकतब को नक्शा के अंदर तलाश कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान हज मिशन के नक्शे की मदद से मैं मकतब नंबर तलाश करना सिखाऊंगा और यही असूल पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप के अपने नक्शे के अंदर भी आपको मिलेगा। इस स्लाइड में मिसाल के तौर पर अगर आप मकतब 1A तलाश करना चाहते हैं तो टेबल के मुताबिक 1A ग्रिड या खाना नंबर C3 में होगा। अब आपको खाना नंबर C3 तलाश करना है तो आप ऊपर से A, B और C खाना में आ जाएं। उसके बाद आप 1, 2 और 3 इसके अंदर आपको मकतब 1A मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपके साथ मैं ATB तलाश करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि ATB J7 में मौजूद है। तो J7 खाना को तलाश करने के लिए आप A, B, C, J तक जाएंगे। J खाना के बाद आप 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 पे आएंगे तो आपको J7 मिल जाएगा। तो आपका मतलूबा मकतब ATB इसी खाने में होगा। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि आपका मतलूबा मकतब K5 में है तो K5 को तलाश करने के लिए आप K में आएंगे। उसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5 तो आपका मतलूबा K5 खाना ये है और आपका मकतब भी इसी खाने में मौजूद होगा। अब आपके साथ मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर आपको मैं 2 खाने तलाश करना सिखाऊंगा। इसके बाद बाकी खाने आप खुद तलाश करने की कोशिश करें। F5 को अगर तलाश करना चाहें तो आप F खाने में ऊपर से आएंगे। उसके बाद आप 5 तक गिनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 तो ये खाना F5 है और F5 के अंदर मतलूबा मकतब इसी में मौजूद होंगे। इसके अलावा अगर आपको कहा जाए कि K3 को तलाश करें तो आप सबसे पहले ऊपर से K तक आएंगे। K खाना के बाद आप 1, 2 और 3 गिनेंगे तो आपको K3 भी मिल जाएगा। अब आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को रोक के इन तमाम खानों को तलाश करने की कोशिश करें कि इन तमाम खानों का क्या नाम है। जैसा मैं आपको मिसाल के तौर पर पहले बता चुका हूँ, इस खाने का नाम F5 है और इस खाने का नाम K3 है। अब आप पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप का नक्शा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नक्शे के मुतल्लिक हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इस नक्शे में भी उन्हीं असूलों के तहत उल्टे हाथ एक टेबल मुयस्सर होगा जिसकी मदद से आप तमाम जनूब एशियाई ममालिक के मकातिब को तलाश कर सकते हैं। अब पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप के नक्शे के लेजेंड को मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप के नक्शे के अंदर दुनिया के तमाम ममालिक के मकातिब की रहनुमाई मौजूद है। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप के नक्शे के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ साउथ एशियाई मकातिब के नंबर की लोकेशन मौजूद है। आपको तुर्की के मकातब नंबर इस नक्शे की मदद से नहीं मिल सकते। इसी तरह आपको अफ्रीका के मकातब नंबर भी इस नक्शे की मदद से नहीं मिल सकते। सिर्फ और सिर्फ साउथ एशियाई हुजाज के मकातब नंबर आप इस नक्शे की मदद से तलाश कर सकते हैं। लेकिन ये नक्शा आपको इस बात की रहनुमाई ज़रूर फराहम करेगा कि इन ममालिक के मकातब मिना में किस जगह मौजूद हैं। आपको नक्शे में मुख्तलिफ रंगों की मदद से मुख्तलिफ मकातब की रहनुमाई फराहम की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर लाल रंग का मतलब है कि वो ईरान के मकतब होंगे। ये रंग इस साल 2015 में तब्दील भी हो सकते हैं, लेकिन रहनुमा असूल इस नक्शे को पढ़ने के भी यही होंगे। इसके अलावा PHVG की पोस्ट जो है उसकी भी निशानदही पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप के नक्शे में दी जाएगी। आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान हज मिशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन पोल नंबर का जिक्र किया गया है जो कि साउथ एशियाई मकातिब के हुजाज के पास है। लेकिन पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप का अपना जो नक्शा है उसमें मिना में मौजूद तमाम पोल नंबर दिए गए हैं। एक बात का मैं और इजाफा करता चलूँ कि पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप का अपना जो नक्शा है वो 2 स्केल बनाया गया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप के नक्शे में मौजूदा जो खाने हैं
اس میں ہر خانے کا جو سائز ہے وہ اصل میں 500 میٹر لمبا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی حاجی کی رہنمائی کرتے ہیں اور وہ آپ کی لوکیشن سے 3 خانے دور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی لوکیشن سے اس کا مکتب 1.5 کلومیٹر دور ہے، لیکن یہ چیز پاکستان حج مشن کے نقشے میں موجود نہیں ہے۔ اب آپ کو میں مختصراً پاکستان حج مشن اور پاکستان حج والنٹیئر گروپ کے نقشے کے درمیان بنیادی فرق کو بتانا چاہوں گا۔ پاکستان حج مشن کا نقشہ کیونکہ پاکستانی حجاج کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے وہ آسان اور اردو زبان میں رکھا گیا ہے، جبکہ پاکستان حج والنٹیئر گروپ کا نقشے میں ہم نے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے۔ اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈسپینسری، تمام ہسپتال، تمام پول نمبر آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ پاکستان حج مشن کے نقشے کے اندر صرف ساؤتھ ایشیائی حجاج کے مکاتب کے پول نمبر ہیں، جس کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں۔ پاکستان حج والنٹیئر گروپ کے نقشے کے اندر مینا کے 7 زون کے پول نمبر موجود ہوں گے۔ پاکستان حج مشن کا جو نقشہ ہے وہ صرف اور صرف ساؤتھ ایشیائی حجاج کے مکتب تلاش کرنے کے لیے ہے۔ پاکستان حج والنٹیئر گروپ کا نقشہ، جیسا کہ میں پچھلی سلائیڈ میں بھی ذکر کر چکا ہوں، ساؤتھ ایشیائی حجاج کے مکاتب کے علاوہ دوسرے ممالک کے مکاتب کی بھی رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ پاکستان حج مشن کا نقشہ 2 اسکیل نہیں ہے، لیکن پاکستان حج والنٹیئر گروپ کا نقشہ 2 اسکیل ہے۔ اس کو آپ بآسانی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ہر خانے یا گریڈ کا سائز جو ہے وہ اصل میں 500 میٹر ہے۔ اب آپ کے سامنے میں دوبارہ پاکستان حج والنٹیئر گروپ کا نقشہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ ایران کے مکاتب جو ہے سرخ رنگ سے نمایاں کیے گئے ہیں، تو آپ یہاں ایران کے مکاتب کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں افریقائی ممالک کے مکاتب ہیں۔ اگر آپ عرب ممالک کے مکاتب کو دیکھنا چاہیں تو وہ اس جگہ موجود ہوں گے۔ اگر آپ یورپین حجاج کے مکاتب کو دیکھنا چاہیں گے تو وہ اس جگہ موجود ہوں گے۔ اگر آپ انڈونیشیا کے حجاج کے مکاتب کو دیکھنا چاہیں تو وہ اس جگہ موجود ہوں گے۔ تو اس سال جو آپ کو نقشہ مہیا کیا جائے گا اس میں واضح طور پر ہر رنگ کے سامنے ان ممالک کے نام دیے جائیں گے جن کی مدد سے آپ ان ممالک کی لوکیشن کو ہمارے نقشے میں تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان حج والنٹیئر گروپ کے نقشے میں زون نمبر کی بھی کچھ رہنمائی کی گئی ہے اور جمارات کے داخلی اور خارجی راستوں کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان حج مشن کا نقشہ اس سال کا ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ضابطہ اخلاق جو کہ ڈاؤن لوڈ سیکشن میں آپ کے لیے فراہم کیا گیا ہے، روانگی سے قبل اس کو ضرور پڑھیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔